ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिति नामिने। नमः आचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथामदाय नगरग्रामधारिणे। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी भाष्यततेशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विशुद्धसत्त्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वतां। कृष्ण कृष्ण महावीर हे राम मोघ विक्रम दावाग्निनां दह्यमानान् प्रपन्नां त्वातुमर्हतः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत्। Hare Krishna. So we welcome everyone for today's evening program. హరే కృష్ణ. ఈరోజు కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ స్వాగతము. So tomorrow we are celebrating the auspicious occasion of Balram Purnima. రేపటికి మనము చాలా మంగళదాయకమైన బలరాం పూర్ణిమ పండుగని జరుపుకుంటాము. So today we are having the class because everyone might go to the temple, so we cannot have class tomorrow. ఈ రోజు మనము క్లాస్ పెట్టుకున్నాము ఎందుకంటే రేపటికి అందరూ కూడా మందిరానికి వెళ్తారు కాబట్టి ఈ రోజుకి మనము క్లాస్ పెట్టుకున్నాము. So past 4 days we are also having the Julan Utsav. పోయిన 4 రోజులకి మనము జూలన్ ఉత్సవ్ అంటే జూలన్ ఉత్సవ్ని మనము జరుపుకున్నాము. So this festival is very famous in Vrindavana and Mayapur, where the deities of Radha Krishna is kept in the swing, in the swing, and they used to devotees used to pull that swing. అంటే ఈ మహోత్సవం చాలా గొప్పగా మాయాపూర్లో మరియు బృందావనంలో చాలా గొప్పగా జరుపబడుతుంది. అక్కడ రాధాకృష్ణుడిని ఒక ఉయ్యాల్లో పెట్టి లాగేది ఒక అలవాటు అన్నమాట. So this type of festival gives pleasure to Radha Krishna. ఈ ఒక పండగ రాధాకృష్ణుడికి చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. Just imagine, when we are children, we used to go to a place where we have this swing, and we joyfully play in that swing. You get fresh air, it will be very pleasant, that swing. మనము చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు మనము పార్క్కి వెళ్తాము లేదా అడవికి వెళ్తే అక్కడ ఉయ్యాల్లో కూర్చునేసి ఆడేటప్పటికి మనకి చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. ఫ్రెష్గా మనకి గాలి వస్తుంది కాబట్టి అది ఒక ఆనందాన్ని ఇస్తుంది ఆ ఉయ్యాల్లో ఆడడం. So this Julan festival, after the month of summer, the hot scorching summer is over,
now the monsoon season has arrived. So this festival is celebrated during that particular time. ఈ పండగ ఎప్పుడొస్తుందంటే చాలా ఎండాకాలము, వేడిగా ఉన్న ఎండాకాలం పూర్తి అయిన తర్వాత వర్షాకాలము ప్రారంభించేటప్పటికి ఈ ఊంజల్ ఉత్సవం అంటే జూలాన్ ఉత్సవం అనేది వస్తుంది. So the ladies will go to the house of their parents. ఈ సమయంలో ఆడవాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క తల్లిదండ్రి ఇంటికి వెళ్ళేది అలవాట. So those who are married women, they go to their parents' house. ఎవరైతే పెళ్లి చేసుకుంటారో వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క తల్లిదండ్రి ఇంటికి వెళ్ళేది అనేది అలవాటు. They will stay there for few days. అక్కడ వాళ్ళు కొన్ని రోజులకి అక్కడ నివసిస్తారు. So generally, the women who are married, if they go to their parents' house, they feel very, very joyful. ఎవరైతే ఆడవాళ్ళు తన యొక్క తల్లిదండ్రి ఇంటికి వెళ్తారో అక్కడ ఉండేటప్పటికి వాళ్ళకి చాలా ఆనందంగా ఉంటారు. Similarly, during the Krishna's period, Radharani, she was very joyful to go to her father's house, Vrishabhanu Maharaj and Kirtida Sundari, their father and mother's house. అలాగే రాధారాణి కూడా ఆ సమయంలో తన యొక్క తల్లిదండ్రి ఇంటికి వెళ్దాం అనేసి చాలా సంతోషించి ఆనందంగా ఉన్నారన్నమాట. So she get a chance to meet Krishna there, and they used to play in the swing. అప్పుడు అలా వాళ్ళ యొక్క తల్లిదండ్రి ఇంటికి వెళ్ళినప్పటికీ రాధారాణి కృష్ణుడితో సహా ఆ ఉయ్యాల్లో ఆడడం అనేది ఒక అలవాటుగా ఉన్నిందన్నమాట. So this is a very joyful festival. అందుకని ఇది చాలా ఆనందం ఇచ్చే ఒక ఉత్సవ మహోత్సవం. So this gives pleasure to Radha Krishna and all gopis as well as the devotees. ఈ ఒక పండగ రాధాకృష్ణుడికి, గోపిలకి, ఇంకా భక్తులందరికీ కూడా చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చే ఒక పండగ. So the gopis are very expert in making the decorating the swing very nicely with flowers and different canopies, beds, everything. ఈ గోపిలు చాలా నిపుణులు అన్నమాట. అంటే అడవిలో ఉన్న పువ్వులు మరియు అక్కడ ఉన్న చెట్లు దాన్ని పెట్టి అందంగా ఉయ్యాల్ని తయారు చేయడానికి వాళ్ళు చాలా ప్రయత్నించి అందంగా రెడీ చేస్తారు ఆ స్వింగ్ ని అన్నమాట. So they used to make very fresh garland for Krishna and Radharani. వాళ్ళు కృష్ణుడికి రాధారాణికి ఫ్రెష్ గా వాళ్ళు పువ్వు మాల కూడా తయారు చేస్తారన్నమాట. So making a garland for Krishna is one of the most important services. కృష్ణుడికి ఈ పువ్వు మాలని తయారు చేయడం అనేది చాలా ఒక ప్రత్యేకమైన ఒక సేవ అన్నమాట. Generally the Matajis do this type of seva. సాధారణంగా ఆడవాళ్ళు ఈ సేవని చేసేది ఒక అలవాటుగా ఉన్నింది. So this is very important service in devotion. ఇది భక్తిలో చాలా ముఖ్యమైన ఒక సేవ అన్నమాట. So if you go to Vrindavana in these 5 days, right from starting till the Balram Purnima, these 5 days, it is a very joyful festival there. మీరు కానీ బృందావనానికి 5 రోజులకి వెళ్ళారనుకోండి, అంటే ఈ 18 నుండి 22వ తేదీ వరకు ఈ ఊంజల్ మహోత్సవం అంటే జూలాన్ మహోత్సవం అక్కడ జరుపుకుంటారు. అక్కడ చాలా ఆనందంగా ఉంటారన్నమాట అందరు కూడా. After Balram Purnima, in 1 week time, we will have the Janmashtami, Krishna Janmashtami. That is the most important festival for us. ఆ తర్వాత బలరాం పూర్ణిమ అయిన తర్వాత ఒక వారంలో జన్మాష్టమి వస్తుంది. అది మనకి చాలా చాలా ముఖ్యమైన ఒక పండగ. So for the pure devotees, the daily thing is like Janmashtami. Every day is a Janmashtami for a pure devotee. శుద్ధ భక్తులకేమో ప్రతి రోజు కూడా జన్మాష్టమినే. So if we constantly think of Krishna, one who has got love for Krishna, it is Janmashtami on all days for them. ఎవరైతే కృష్ణుడిని ప్రతి క్షణానికి ధ్యానిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా జన్మాష్టమినే. So Krishna's elder brother is called Balrama. కృష్ణుడి యొక్క
సోదరుడు పేరు బలరాముడు. We call him as Dauji. ఆయన్ని మనము దౌజీ అని పిలుస్తాం. Dauji means the elder brother of Krishna. దౌజీ అంటే కృష్ణుడికి అన్నయ్య అన్నమాట. So actually Krishna and Balarama both are same because Krishna expands himself as Balram. నిజానికి కృష్ణుడు బలరాముడు ఇద్దరు కూడా ఒక్కరే. ఎందుకని అంటే కృష్ణుడే బలరాముడుగా తనని విస్తరించుకుంటారు. But Krishna is bluish black and Balarama is in white color. కానీ కృష్ణుడేమో నీల వర్ణంలో ఉంటారు, బలరాముడు ఎర్రగా ఉంటారు. And Krishna wears Pitambara dress, the yellow color garment, and Balarama wears the blue garment. కృష్ణుడేమో పీతాంబర వర్ణంలో ఆయన డ్రెస్లు అంటే బట్టలు వేసుకుంటారు, ధరించుకుంటారు. ఈయన బలరాముడేమో నీల వర్ణంలో బట్టలు ధరించుకుంటారు. So we have to understand Balram serves Krishna in all 5 types of rasas. మనం తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయము, బలరాముడేమో కృష్ణుడికి 5 రసాలతో సేవలు చేస్తారన్నమాట. Actually there are 5 types of rasas. 5 రకాలైన రసాలు ఉన్నాయి. So Shanta rasa, Dasya rasa, Sakya rasa, Vatsalya rasa and Madhuri rasa. అవేంటంటే శాంతరస, సఖ్యరస, వాత్సల్యరస, శాంతరస, దాస్యరస, సఖ్యరస, వాత్సల్యరస మరియు మాధుర్యరస. So in Shanta rasa, Balram expands himself as Krishna's shoes, Krishna's bed, like that, and he gives pleasure to Lord Krishna. ఈ శాంత రసములో బలరాముడు కృష్ణుడు యొక్క పాదుకాలుగా, ఆ తర్వాత కృష్ణుడు ఒక పడకగా అలా ఆయన తనని విస్తరించుకుంటూ కృష్ణుడికి సేవలు చేస్తారు. Even the mridanga which we play in kirtan is called Balaram. Balaram expands himself as mridanga to give pleasure to Krishna. మనము కీర్తనలో వాడుకునే ఆ మృదంగం ఉంది కదా, అది కూడా బలరాముడి యొక్క విస్తారమే అన్నమాట. ఆయన కృష్ణుడికి ఆనందం ఇవ్వాలా అనేసి మృదంగంగా ఆయన విస్తరించుకుంటారు. So Balram expands himself as the bed of Krishna. That means he is Adishesha, Lord Vishnu, Lord Ranganath, he sleeps, rest in Adishesha. Adishesha is his bed. అలాగే బలరాముడు ఒక కృష్ణుడికి పడకగా ఉంటాడు. మనం చూస్తున్నాం కదా, మహావిష్ణు అంటే రంగనాథుని చూస్తారంటే ఆయన పడకలో పడుకుంటారు. ఏ పడకలో అంటే ఆదిశేషుడిని పడకగా ఆయన వాడుకుంటారు. That is how he serves in Santarasa. ఇలా బలరాముడు కృష్ణుడికి శాంతరసములో సేవలు చేస్తున్నారు. And in Dasya Rasa sometimes he also serves as Krishna's servant. అలాగే దాస్య రసములో బలరాముడు కృష్ణుడికి ఒక పనివాడుగా సేవలు చేస్తుంటారు. You see in some pictures, Lord Krishna will take the paduka of Krishna and he will try to insert the leg into the paduka. మనము ఉదాహరణకి మనం కొన్ని బొమ్మల్లో చూస్తుండొచ్చు. అంటే బలరాముడు కృష్ణుడి యొక్క పాదుకలను తీసి కృష్ణుడికి ధరించుకోవడానికి ఆయన హెల్ప్ చేస్తాడు అన్నమాట, సహాయిస్తాడు. Then the Sakya Rasa, where there are 2 teams, Krishna team and Balram team. They play together, and one who loses, they have to carry them on the back of the shoulder. Sometimes Balram team wins, so Krishna will carry the Balram and he will run. So they are in a friendship mood. They are also in friendship mood. They play together. అలాగే సఖ్యరసములో బలరాముడు మరియు కృష్ణుడు వాళ్ళిద్దరూ 2 గ్రూప్లో ఉంటారన్నమాట. బలరాముడు దగ్గర కొన్ని గోపాలు, ఆ తర్వాత కృష్ణుడు వైపులో కొన్ని గోపాలు, ఇద్దరు కలిసి ఆడుకుంటారన్నమాట. ఎవరైతే ఓడిపోతారో వాళ్ళు అంటే గెలిచే వాళ్ళని ఇంకొక గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళు భుజంలో పెట్టుకునేసి పరిగెత్తాలా అనేసి వాళ్ళ లోపల మాట్లాడుకునేసి అలా ఆడుకుంటారు. In Vatsalya Rasa means the parenthood or thinking Krishna's child. Sometimes Balram used to tell Krishna,
Krishna, you're not supposed to go to Yamuna today because Kaliya snake is there. So I warn you, you should not do. Like a parent, like a father, he will instruct Krishna. That is Vatsalya move. ఆ తర్వాత బలరాముడు కొన్నిసార్లు కృష్ణుడి దగ్గర ఒక తల్లిదండ్రిలా జరుపుకుంటాడు. అందుకని వాత్సల్య రసంలో కృష్ణుడికి సేవలు చేస్తాడు. ఉదాహరణకి కృష్ణుడు ఒకసారి యమునాకి వెళ్ళాలా అని అనుకునేటప్పటికి బలరాముడు అంటాడు, లేదు ఈ రోజుకి నువ్వు యమునా దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు, అక్కడ కాళియా పాము ఉంటుంది, నువ్వు వెళ్ళకూడదు అనేసి ఒక తల్లిదండ్రి భావంలో ఆయనకి ఆదేశాలు ఇస్తాడు. And in Madhurya Rasa, Balram himself expands himself as Ananga Manjari. That is, Sri Radha Rani's younger sister is called Ananga Manjari. That Ananga Manjari is expansion of Balram. అలాగే మాధుర్య రసంలో కూడా బలరాముడు కృష్ణుడికి సేవలు చేస్తాడు. ఎలాగంటే రాధారాణి యొక్క సోదరి పేరు అనంగ మంజరి. అలా బలరాముడు అనంగ మంజరిగా తనని విస్తరించుకుంటూ కృష్ణుడికి ఒక గోపిగా సేవలు చేస్తాడు. And there is a very beautiful pastime in Vraja Leela about Balram and Krishna's love. వ్రజలీలలో ఒక చక్కటి ఒక లీల రాయపడి ఉంటుంది. అంటే కృష్ణుడు బలరాముడు గురించి రాయపడి ఉంటుంది. So Balrama once decided that Krishna looks so beautiful, his dress is so beautiful, his flute is so beautiful, he wears a nice peacock feather. Why don't I try? I want to wear the same dress, I want to wear the same peacock, I want to play the flute also. Let me ask Krishna. So he goes to Krishna and asks these things. బలరాముడికి ఒక కోరిక ఏమంటే కృష్ణుడు చాలా అందంగా బట్టలు వేసుకుంటాడు, ధరించుకుంటాడు, ఆభరణాలు అందంగా ధరించుకుంటాడు. అంటే పీతాంబర వర్ణంలో ఆయన బట్టలు వేసుకుంటారు, నెమిలి పెట్టుకుంటాడు, అంటే తలకాయలో నెమిలి యొక్క తోక అంటే ఆ ఫెదర్ పెట్టుకుంటాడు. ఇలా చక్కగా అందంగా ఉంటాడే, అలాగే మనం కూడా వేసుకోవాలా అనేసి ఆయన అనుకున్నాడు. So he went to Krishna and asked Krishna, please give your flute. I want your flute. I want your peacock feather. I want your dress. I want to dress exactly like you. Then Krishna told, okay, Bhaiya, I will give you. You enjoy. Like that, he gave his dress, flute, and peacock feather. అలా అనుకుంటూ బలరాముడు కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, కృష్ణ నీ ఒక వేణుని ఇవ్వు, నీ యొక్క నెమిలి ఈక నీవు, నీ బట్టలంతా ఇవ్వు, నిన్నులాగా నేను డ్రెస్ చేసుకుంటా, నీలాగానే నేను అన్ని డ్రెస్ చేసుకోవాలనేసి ఆయన దగ్గర అడిగాడు. వెంటనే కృష్ణుడు కూడా అలాగే అన్నయ్య తీసుకో అనేసి అన్ననిచ్చాడు. So he dressed exactly like Krishna, and he was looking as good as Krishna, and he started walking in the forest. అప్పుడు బలరాముడు కృష్ణుడి లాగానే కనిపించాడు అనమాట. కృష్ణుడి లాగానే ఉన్నాడు. ఎందుకని అంటే ఆయన లాగానే డ్రెస్ చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ఆయన అడవిలో నడుస్తూ వెళ్ళాడు. So at that time, daily Kamsa used to send some demons to kill Krishna and Balaram. ఆ సమయంలో కంసుడు ప్రతి రోజుకి ఒక అసురుడిని పంపేవాడు, అంటే కృష్ణుడిని చంపాలని. In Bhagavatam, some demons' names are given, but it is said that daily some demon will come to kill Krishna, Balarama, and Gopas. మనము భాగవతంలో చూస్తే కొన్ని అసురుల పేర్లు ఇవ్వబడి ఉంటుంది, కానీ నిజానికి ఆ కంసుడు ప్రతి రోజుకి ఒక అసురుడిని పంపించాడు కృష్ణుడిని వధం చేయాలని. So Kamsa sent a demon named Kesi demon, who is in the form of a horse. The demon in the form of a horse. ఒకసారి కంసుడు ఒక గుర్రం రూపంలో ఉన్న ఒక అసురుడిని పంపించాడు అన్నమాట. కేసి అని పేరు ఆ అసురుడికి. Kamsa has told the features of Krishna, how Krishna will look to Kesi. కంసుడు కేసి దగ్గర, అసురుడి దగ్గర కృష్ణుడు ఎలా కనిపిస్తాడు, ఎలా ఉంటాడు అని అన్ని చెప్పి పంపించాడు అన్నమాట. So Kesi demon came and he saw the exact features of Krishna in Balaram. So Balarama was wearing the dress, peacock, feather, flute he was having. So he thought, Kesi demon thought, so this person is Krishna himself.
అలా ఆ కేశి అసురుడు వచ్చేటప్పటికి బలరాముడు కనిపించాడు కాబట్టి ఆ రోజుకి బలరాముడు కృష్ణుడి లాగానే బట్టలు వేసుకున్నాడు, నెమలి ఈక పెట్టుకున్నాడు, వేణు పెట్టుకున్నాడు కాబట్టి ఆయనే కృష్ణుడు అనేసి అనుకున్నాడు అసురుడు. So, the Kesi demon gave a kick to Balramji, and Balramji went far away from the site, and he landed and injured himself, and he was short of breath. This kick could have killed a full-grown elephant. అప్పుడు వెంటనే అసురుడు ఏం చేశాడు, బలరాముడిని కాలుతో ఒకే తన్నాడు కాబట్టి బలరాముడు ఏమో చాలా దూరానికి వెళ్ళి కింద పడ్డాడు అనమాట. ఆ తర్వాత చాలా దెబ్బ తగిలింది. ఒక పెద్ద ముసలి ఏనిక ఉంటే ఎలా పోయి పడుతుందో అంతో ఫోర్స్గా తన్నేశాడు, అంటే ఒక ఏనికని తన్నేలాగా తన్నేశాడు కాబట్టి బలరాముడికి చాలా దెబ్బలు తగిలిందనమాట. సో then Balram went and told to Krishna, I will never wear your dress again, I will never wear your peacock feather, I will not take your flute again. If I dress like you, some demon is coming and kicking me, I don't want this again. Like that he told Krishna. అప్పుడు బలరాముడు వెంటనే కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, కృష్ణ, ఇంకా ఎప్పుడు కూడా నీ యొక్క బట్టలు కానీ, నీ యొక్క నెమలి ఈక కానీ, నీ యొక్క వేణు కానీ నేను ఎప్పుడు తీసుకోను, ఇంకా ఎప్పుడు ధరించుకోను. ఎందుకని అంటే నిన్ను చూసే నిన్ను వధం చేయడానికి ప్రతి రోజుకి ఒక అసురుడు వస్తున్నాడు, ఈ బాధ నాకొద్దు అని అన్నాడు. సో there is a very nice philosophy in this pastime. దీంట్లో చాలా ముఖ్యమైన ఒక తత్వం మరిగి ఉంటుంది. The philosophy in this pastime is that no one can imitate like Krishna. దీంట్లో ఈ ఒక కాలక్షేపంలో ఉన్న ఒక ముఖ్యమైన తత్వం ఏంటంటే ఎవరు కూడా కృష్ణుడిలాగా ఆయనలాగానే కనిపించేలాగా ఆయనలాగానే మనము జరుపుకోవాలా అనేసి ఎప్పుడు కూడా అనుకోకూడదు. సో బలరాంజీ represents Adi Guru. Actually, Adi Guru, every Guru represents the Adi Guru, that is Balram. బలరాముడు ఎవరికి ప్రతినిధిత్వంగా ఉంటారంటే ఆయన ఆది గురుని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్క గురువు కూడా ఆది గురుని రిప్రజెంట్ చేస్తారు. బలరాముడే ఆది గురు అని మాట. And even though he is Adi Guru, still Krishna is the supreme Lord, original Lord. Balaram is also the original Lord, but Krishna is the original supreme personality of God, from whom Balarama expands. ఇక్కడ బలరాముడు ఆది గురుగా ఉన్నా కూడా కృష్ణుడే దేవాది దేవుడు అని మాట. బలరాముడు కూడా ఆ కృష్ణుడు దగ్గర నుంచే విస్తరించి అవతరిస్తున్నారు. So Balramji, generally Prabhupada gave a very nice lecture about the glories of Balram. In that he told Balram means one who gives spiritual strength to all living entities. శ్రీల ప్రభుపాద్ వారు చాలా చక్కగా బలరాముడు గురించి అందంగా క్లాస్ ఇచ్చారనమాట. ఆయన ఏమంటారంటే Balram means one who gives spiritual strength to all living entities. బలరాముడు అంటే ఎవరు? ఆయన్నే ప్రతి ఒక్కరికి, ప్రతి ఒక్క జీవికి కూడా ఆ ఆధ్యాత్మికమైన శక్తిని ఇచ్చేవాడు అని ఆయన అన్నారు. So we all need spiritual strength to overcome Maya. మన అందరికీ కూడా ఈ మాయాదేవి దగ్గర నుంచి తప్పుకోవాలంటే మనకి ఆ ఆధ్యాత్మికమైన ఒక శక్తి కావాల్సింది. So for overcoming Maya we need spiritual strength. మాయా దగ్గర నుంచి తప్పించుకోవాలంటే మనకి ఆధ్యాత్మికమైన శక్తి కావాలి. So when we pray to Balramji, he will give us the spiritual strength. మనం ఎప్పుడైతే బలరాముడి దగ్గర ప్రార్థించుకుంటామో అప్పుడు మనకి ఆధ్యాత్మికమైన శక్తి కలుగుతుంది. So that is why we chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. అందుకని మనము హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని మనము ఎప్పుడు కూడా జపం చేస్తూ ఉంటాం. So Rama refers to all three Rams. Balram, Ayodhya Vasi Ram, and also Nityananda Ram. రామ అనే ఒక పదము
మూడు రకాలైన రాముడిని పాయింట్ చేస్తుందన్నమాట, రిప్రజెంట్ చేస్తుందన్నమాట. అంటే మొదటిది బలరాముడు, రెండోది అయోధ్యవాసి రాముడు, మూడవది నిత్యానంద రామ్. And also Jamadagnya, that is Parshuram. ఆ తర్వాత పరశురాముడిని కూడా రామ్ అనే ఆ పదము మనకి చెప్తుంది. So he was also given the name Balaram because of his strength. ఆయనకి బలరాముడు అనే పేరు కూడా ఉండింది, ఎందుకని అంటే ఆయన యొక్క శక్తి, అటువంటి శక్తి ఉండింది ఆయనకి. So once Balram decided to go to Vrindavana after the Krishna and Balram came to Mathura to kill Kamsa. They stayed in Mathura for a long time, and then they shifted to Dwaraka, all those things. Then once Balram decided to again go and meet the Vrajavasis, his old friend. కృష్ణుడు బలరాముడు ఇద్దరు కలిసి మథురాలో కంసుడిని వధం చేసిన తర్వాత కొన్ని సమయానికి వాళ్ళు అక్కడ నివసించారనమాట. ఆ తర్వాత వాళ్ళు ద్వారకకు వెళ్ళారు. ఆ తర్వాత బలరాముడికి తన యొక్క బృందావన బ్రజవాసీస్ అంటే బృందావనంలో ఉన్న తన యొక్క స్నేహితుల్ని చూడాలా, వాళ్ళని కలుసుకోవాలా అనేసి ఆయన అనుకున్నారు. సో Balram took the permission of Lord Krishna and he went alone to Vraja. ఆ తర్వాత బలరాముడు కృష్ణుడి దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ఆయన ఒక్కడుగా బృందావనానికి వెళ్ళారు. Because Vrajavasis, the Vrindavan Vasis were very much aggrieved because Lord Krishna has gone to live somewhere else. అక్కడ ఎందుకని అంటే బృందావనంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి చాలా బాధలో ఉన్నారు వాళ్ళందరూ. ఎందుకని అంటే కృష్ణుడు ఎక్కడో వెళ్ళిపోయారు, బృందావనంలో లేదనేసి వాళ్ళందరూ బాధలో ఉన్నారు. సో బలరామ went to console them. అందుకని బలరాముడు వెళ్ళి వాళ్ళని కన్సోల్ చేయాలా అనేసి ఆయన అక్కడికి వెళ్ళారు. But we might ask, why did Krishna did not go? మనం అడగొచ్చు, కృష్ణుడు ఎందుకు వెళ్ళలేదు బృందావనంకి అని. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains that the Yadus, they thought that these Gopas, they have pure love for Krishna. If Krishna goes there, he will not return back to Dwaraka. So they prevented Krishna to go to Vrindavana. శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ ఆయన రాసుంటారు ఏమని అంటే, యదువులకి కృష్ణుడు కానీ బృందావనంకి వెళ్ళారంటే ఆయనకి బృందావన వాసి పైన చాలా ప్రేమ, కాబట్టి ఆయన తిరిగి రారు అనేసి ఆయన్ని ఎప్పుడు కూడా ద్వారకా నుంచి బయటికి బృందావనంకి వెళ్ళడానికి వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదన్నమాట. సో having suffered a long anxiety in separation, cowherd men and their wives, when they saw Balarama, they embraced him. బృందావనంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా కృష్ణుడి దగ్గర నుంచి వేరుగా ఉన్నదాని తోటి వాళ్ళు చాలా బాధలో ఉన్నారు. Then they embraced Balram. వాళ్ళు బలరాంని చూసిన వెంటనే ఆయన్ని కౌగిలించుకున్నారు. So then Lord Balram offered respects to parents and other gopis. బలరాముడు ఆయన యొక్క తల్లి తండ్రికి, ఆ తర్వాత గోపులకి గోపాలకి అందరికీ కూడా తన యొక్క మర్యాదని అర్పించారు. So in turn they joyfully greeted with loving prayers. దానికి అక్కడ ఉన్న బ్రజవాసీస్ అంటే బృందావనంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా బలరాముడిని ప్రార్థనలతో ఆయన్ని ఆవదించారు. So Vishwanath Chakravarti Thakur says a very nice verse regarding this. Nityananda Swarupopi Prema Tapto Vrajaukasham Yayau Krishnam Api Tektva Yastam Ramam Mukustumaha. So he says, let us repeatedly glorify Lord Balarama. ఇక్కడ శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ చాలా గొప్పగా బలరాముడి గురించి ఒక శ్లోకాన్ని అన్నారు. అంటే ఆయన ఏం చెప్తున్నారు, మనము తిరిగి 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 బలరాముడి భగవంతుడి గురించి మనము కీర్తించాలా అని అంటున్నారు. He is the original personality of eternal bliss, Nityananda Swarupopi. ఆయనే నిత్యంగా ఆనందంగా ఉన్న ఒక వ్యక్తి,
నిత్యానంద స్వరూప అపి అని చెప్తున్నారు. We also find in Chaitanya Charitamrita which explains that Balarama Hoilo Nitai. The same Balaram is Nityananda. మనము చైతన్య చరితామృతాలో కూడా చూస్తున్నాము బలరామ హొయిలో నితాయ్ అని చెప్పబడి ఉంటుంది. అంటే బలరాముడి నిత్యానంద ప్రభు ఎవరంటే బలరాముడే. He felt so much pain for by his love for the residents of Vraja. వ్రజాలు అంటే బృందావనంలో ఉన్న వాళ్ళకి నివసించిన ప్రతి ఒక్కరికి భక్తులకు అందరికీ కూడా బలరాముడికి చాలా వాళ్ళ మీద బలరాముడికి చాలా ప్రేమ అన్నమాట. He went to see them even at the cost of leaving Krishna. ఆయన కృష్ణుడి దగ్గర నుంచి వేరుపడాలా అనే దానికి కూడా మించి ఆ బృందావనంలో ఉన్న వాళ్ళని కలుసుకోవడానికి ఆయన వెళ్ళారు బృందావనానికి. So when he met Nanda Maharaj and Yashoda, they cried profusely when they saw Balrama, and they embraced him and they moistened him with tears from their eyes. ఎప్పుడైతే బలరాముడు నంద మహారాజుని యశోదామని చూశారో వాళ్ళు విపరీతంగా ఏడుస్తూ ఉన్నారన్నమాట. అంటే వాళ్ళు ఏడుచిన ఏడుపులో వాళ్ళ యొక్క కళ్ళు నుండి వచ్చిన నీళ్ళ ద్వారా ఆయన తడిచిపోయారనమాట. అంత ప్రేమ ఉన్నిందనమాట వాళ్ళిద్దరికి. So then the gopis were also there. He met the gopis and the gopis were saying, how is our darling Krishna? He has gone to the city. Now whether he remembers us or not, like that they were asking Balram. అప్పుడు గోపిలందరూ కూడా అక్కడికి వచ్చారు. వచ్చి బలరాముడు దగ్గర అడిగారనమాట, ఎలా ఉన్నాడు మా కృష్ణుడు, మా ప్రేమ మాకు చాలా ప్రీతి అయిన కృష్ణుడు ఎలా ఉంటాడు, నగరానికి వెళ్ళిపోయాడే, మమ్మల్ని గుర్తుంటుందా కృష్ణుడికి అని అడుగుతున్నారు. Whether he will come back again to see his father, mother and all of us. ఆయన కృష్ణుడు మళ్ళీ తిరిగి వస్తారా ఇక్కడికి, ఆయన యొక్క తల్లిదండ్రిని చూడ్డానికి మమ్మల్ని అందరిని చూడ్డానికి వస్తాడా అని అడిగారు. Does Krishna remember the service which we rendered to him? మేము ఆయనకి చేసిన సేవలన్నీ కృష్ణుడికి గుర్తుంటుందా అని కూడా అడిగారు. Because the gopis are very expert in stringing flower garlands, skillfully using perfumes, etc. So many service they did for Krishna. అంటే గోపిలు చక్కగా కృష్ణుడికి సేవలు చేసేవాళ్ళు. చక్కగా పువ్వు మాలలు కొంచి ఆయనకి అర్పించేవాళ్ళు. ఆయనకి చాలా నిపుణత్వంతో వాళ్ళు ఈ వాసన ద్రవ్యాలన్నీ కూడా తయారు చేసేవాళ్ళు అన్నమాట. So they are saying that even we abandoned our whole family, and generally the family relations are very difficult, but we rendered service in spite of all these things, but Krishna has abandoned us. మేమేమో మా కుటుంబాన్ని విలిసిపెట్టి మేము ఎన్నో సేవలు చేస్తూ ఉన్నాము కృష్ణుడి మీద ప్రేమలో, కానీ కృష్ణుడేమో మమ్మల్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడే అని అన్నారు. Then one gopi was saying like that, and another gopi said, why bother talking about him? My dear gopi, you please leave him. We will talk something else. There is no use in talking about that Krishna. దీని విన్ని వెంటనే ఇంకొక గోపి మరి ఒక గోపి అన్నారు, ఎందుకు కృష్ణుడి గురించి మాటలు, మనం ఇంకా వేరేదైనా మాట్లాడుకోవచ్చు, ఆయన గురించి మాట్లాడకు అని అన్నారు. But they are saying, but it is very difficult for them to forget Krishna. ఇలా అన్నా కూడా ఆ గోపికి కృష్ణుడిని మర్చిపోవాలా అనేసి అనుకుంటే అది ఇంపాసిబుల్ అన్నమాట. So once Srila Prabhupada told what is his difficulty. ఒక్కసారి ప్రభుపాద్ వారి దగ్గర ఒకరు అడిగారు, మీకు చాలా కష్టమైన ఒక విషయం ఏంటి అని. Srila Prabhupada told forgetting Krishna. ఆయన ఏమన్నారు, నాకు అసాధ్యమైన విషయం ఏంటంటే కృష్ణుడిని మర్చిపోవడము. Similarly for the gopis the same thing. The difficult thing is to forget Krishna. అలాగే గోపిలకు కూడా కృష్ణుడిని మర్చిపోవాలా అంటే అది అసాధ్యం. For us what is difficult? మనకి ఏది అసాధ్యము? Remembering Krishna. కృష్ణుడిని గుర్తుంచుకోవాలంటే మనకి చాలా కష్టం. If we remember, then it's such a great achievement. మనం కానీ కృష్ణుడిని మనం స్మరణం చేస్తామంటే అది చాలా ఒక గొప్ప విషయము. The gopis immediately start to cry
thinking about Krishna. ఇలా చెప్తూ గోపిలందరూ కృష్ణుడిని స్మరిస్తూ వాళ్ళందరూ ఏడవడానికి ప్రారంభించారు. So even in the presence of Baladev, they started to cry. బలదేవ్ పక్కన ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఏడ్చారు. So Balram came here as a messenger. First Uddhava came. Now Balram is coming as a messenger to console the gopis. ముందు ఉద్ధవ వచ్చాడు, ఆ తర్వాత బలరాముడు ఒక దూతగా వచ్చాడు బ్రజవాసీలు ఎలా ఉన్నారని కనుక్కోవడానికి. So Balram, another name is Sankarshana. That means Akarshana. That's బలరాముడికి మరి ఒక పేరు ఏంటంటే సంకర్షణ. సంకర్షణ అంటే ఆకర్షిస్తాడు అందరిని. So Balrama attracted Krishna to appear in his mind and showed the gopis Krishna through his mind. బలరాముడు ఏం చేశాడంటే కృష్ణుణ్ణి తన యొక్క మనస్సు ద్వారా ఆకర్షించి పిలుచుకుంటూ తన లోపల ఉన్న కృష్ణుడికి అక్కడ ఉన్న గోపిలందరినీ చూపించాడు అన్నమాట. When they saw through the mind of Balaram Krishna, they were completely peaceful and satisfied gopis. ఇలా గోపిలు బలరాముడి యొక్క మనస్సు ద్వారా కృష్ణుడిని చూసినప్పటికీ వాళ్ళకి చాలా తృప్తి సంతృప్తి కలిగింది, ఆనందం కలిగింది. So then he gave some transcendental knowledge to the gopis. ఆ తర్వాత బలరాముడు ఒక ఆధ్యాత్మికమైన జ్ఞానాన్ని గోపిలకు ఇచ్చాడు. And also some confidential messages. ఆ తర్వాత చాలా రహస్యమైన కొన్ని మెసేజెస్ విషయాలన్నీ కూడా సంగతులన్నీ కూడా వాళ్ళతో పంచుకున్నాడు. So Srimad Bhagavatam says Hridayam Gamai. That means the messages are very confidential, ragasya. భాగవతం చెప్తుంది హృదయం గమై అని, అంటే అవి చాలా రహస్యమైన సంగతులు అని మాట. So Balarama then stayed in Vrindavan for 2 months, Madhu and Madhava month. ఆ తర్వాత బలరాముడు 2 నెలలకి వృందావనంలో నివసించాడు. మధు మరియు మాధవ మాసం అని చెప్పబడి ఉంటుంది. So we have to understand one thing very clearly, that Krishna has separate gopis for Ras Leela. Similarly Balaram also performs Ras Leela, but that gopis are different. These gopis and that gopis don't mingle together. Balaram gopis are different, Krishna gopis are different. మనం చాలా తెలుసుకోవలసిన ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే కృష్ణుడి యొక్క గోపిలు వేరు, బలరాముడి యొక్క గోపిలు వేరు. వీళ్ళిద్దరూ కలుసుకోరు. But both of them perform rasa dance. కానీ కృష్ణుడు తన యొక్క గోపిలతో సహా రాసలీల చేస్తాడు, అలాగే బలరాముడు కూడా తన యొక్క గోపిలతో సహా రాసలీల చేస్తాడు. So generally in the Julan Utsava we sing a song, Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan. In that it is said Shri Rama Gata Jaya Rohini Nandan. That means Rama Gata. There is a place called Rama Gata, Ram Ghat. In that place Balram performs Rasa Leela with his own set of gopis. మనము ప్రతిరోజు పాడుతున్నాం ఇప్పుడు జూలాన్ ఉత్సవం కోసం జయ రాధే జయ కృష్ణ జయ వృందావన్ అని. ఆ పాటలో రామఘాట్లో రోహిణి నందన్ రాసలీల చేసేలా పాడపడి ఉంటుంది. So there are so many gopis, and Balram performed Rasa Leela in a garden nearby the Yamuna river. ఇలా ఎన్నో గోపిలతో సహా బలరాముడు యమునా నది వైపులో ఆయన ఆ రాసలీలని చేశాడు. So Krishna's Rasa Leela is far away from Balram ji performing Rasa Leela. కృష్ణుడు రాసలీల చేయడము వేరే ఒక స్థలంలో జరిగిందన్నమాట, దూరంలో. So the demigod Varuna, he sent a divine liquor that is called Varuni. It is a divine liquor, not the this material liquor. అంటే ఈ వరుణ దేవుడు ఒక లిక్కర్ని, అంటే వారుని అని ఒక ద్రవ్యాన్ని వాళ్ళకంటూ పంపించారనమాట. అది ఒక ఆధ్యాత్మికమైన ఒక తాగడానికి ఒక ద్రవ్యం. So
then the place was, the entire forest was completely fragrant with the sweet aroma. ఆ వనం అంటే ఆ అడవి అంతా కూడా ఆయన ఆ రాసలీల చేసిన ఆ స్థలం అంతా కూడా చాలా వాసనగా ఉన్నదన్నమాట. So what happened, Balramji drank that Varuni and he was having pleasure with the gopis. ఇలా బలరాంజీ ఆ వారుణిని తాగుతూ గోపిలతో చాలా ఆనందిస్తూ ఉన్నారన్నమాట. And Gandharvas were dancing, singing when they saw this Rasalila. గంధర్వులు కూడా ఈ రాసలీలని చూస్తూ వాళ్ళు పాడుతూ ఆడుతూ ఉన్నారు. This is a divine transcendental leela. ఇది చాలా ఒక దివ్యమైన ఆధ్యాత్మికమైన ఒక కాలక్షేపం. Just by hearing the pastimes of Balramji, Srila Prabhupada says, just by thinking of Balrama in the morning and evening, we will get bhakti, pure bhakti to Lord Vishnu. ఇలా మనము ఈ యొక్క కాలక్షేపాన్ని ఉదయానికి మరియు సాయంత్రానికి మనము ధ్యానిస్తూ ఉంటే మనకి శుద్ధ భక్తి అనేది మనలోకి ప్రారంభిస్తుంది అని చెప్పి ఉన్నారు. So Balramji has an weapon, halayuda. బలరాముడి దగ్గర ఒక ఆయుధం ఉంటుంది, అది హలాయుధం. So Balramji requested, actually he was performing this Rasalila in a garden nearby to Yamuna, and he asked Yamuna to come near him. So he and gopis wants to take bath and enjoy in the Yamuna river. బలరాముడు ఇలా రాసలీల చేసేటప్పుడు యమునాదేవి దగ్గరికి ఉన్నారు, ఆ యమునా నది దగ్గర ఉన్నారు. కాబట్టి ఆయన యమునాదేవిని చూసి నువ్వు నా దగ్గర రావాలి అనేసి ఆయన ఆదేశించారు. But Yamuna, she told that no, you have drunk this Varuni, so I will not come. Like that she told. She disrespected Balramji. కానీ యమునాదేవి ఏమో ఒప్పుకోలేదు. నువ్వు బారుని తాగుకున్నావు కాబట్టి నేను నీ దగ్గరికి రాను అనేసి అవమర్యాద చేసేశారు. So Balramji got very angry. He told, "Oh sinful one, you are disrespecting me. Now I shall pull you by my plow, and you will come here in hundreds of streams." ఇది ఇలా అవమర్యాద చేశారు కాబట్టి బలరాముడికి చాలా కోపం వచ్చిందన్నమాట. ఆయన ఆవేశపడ్డాడు. ఆ తర్వాత నా యొక్క హలాయుధాన్ని నేను కిందకి ఆ భూమిలో గీంచేస్తే నువ్వే వస్తావు నా దగ్గరికి, అంటే 100 స్ట్రీమ్స్ లో నువ్వు నా దగ్గరికి వస్తావు అని ఆయన అన్నారు. So Shri Harivamsa says Yamuna is the wife of the ocean, Sagara. అంటే హరివంశ అనే ఒక సాహిత్యంలో యమునాదేవి సాగరం యొక్క వైఫ్, భార్య అని చెప్పబడి ఉంటుంది. So when scolded by Balram, she got frightened and she came and fell at the feet of Shri Balramji. ఇలా బలరాముడు ఆయన ఆవేశపడిన వెంటనే యమునాదేవికి భయం వేసిందనమాట. వెంటనే ఆవిడ దగ్గరికి వచ్చారు, అంటే ఆ యమునా నది ప్రవాహము ఆ బలరాముడి దగ్గరికి వచ్చింది. So then she offered a very nice prayer to Balram. If we want to satisfy the Supreme Lord, then we have to offer some nice prayers. ఆ తర్వాత యమునాదేవి బలరాముడికి చాలా చక్కగా ఒక ప్రార్థనని అర్పించారు. మనం కానీ భగవంతుడిని సంతృప్తి చేయాలా అంటే మనము చక్కగా ఆయన దగ్గర ప్రార్థనలు చేసుకోవాలి, పాడాలి. So she recited Rama Rama Mahabaho Najane Tava Vikramam Yasyaikamshena Vidita Jagati Jagatah Pate. So she said, Rama Rama, O mighty armed one. ఇక్కడ యమునాదేవి పాడుతున్నారు బలరాముడిని చూసి, ఓ రామా, ఓ రామా, శక్తిమయమైన భుజాలు పొందిన రాముడా అని పాడుతున్నారు. So I know nothing of your prowess. మీ యొక్క కీర్తిల గురించి నాకేమీ తెలీదు. But your prowess are very very wonderful.
కానీ మీ శక్తులు చాలా అద్భుతమైనవి అని అంటున్నారు. So one thing is that with a single portion of yourself, you hold upon the earth, the universe. అలా అది మాత్రం కాకుండా మీరు చాలా సులభముగా ఈ భూమిని కూడా మీరు చేతులు ఎత్తుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. They say Jagati Jagatah Pate means you are the Lord of the universe. అలాగే ఈ యూనివర్స్, ఈ ప్రపంచానికే భగవంతుడు మీరే అని పాడుతున్నారు. So this Ekai Kamsena Vidita, that means he holds the universe. That we find that Adishesha is holding the universe. We find in many scriptures. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఆదిశేషుడే ఈ ప్రపంచాన్ని ఎత్తి పట్టుకుని ఉన్నారు అనేదాన్ని చాలా శాస్త్రాల్లో చెప్పబడి మనం చూస్తున్నాం. So we understand that Balram is Adishesha. Balramji came as Lakshmana. మనము తెలుసుకుంటాం ఇక్కడ బలరాముడే లక్ష్మణుడిగా అవతరించారు, బలరాముడే ఆదిశేషుడుగా అవతరించారు అని. Then Balramji was very satisfied. ఇలా బలరాముడు ఈ ప్రార్థనలు వింటూ చాలా ఆనందిస్తూ సంతృప్తి అయిపోయారన్నమాట. From the water of Yamuna there came a goddess Kanti. ఆ యమున నీళ్ళలో నుంచి కాంతి దేవి ప్రవేశించారన్నమాట. So who is that Kanti? Kanti is the expansion of Lakshmi Devi, goddess of fortune. కాంతి అంటే ఎవరు? లక్ష్మీదేవి యొక్క అంశము. She is Lakshmi Devi herself. లక్ష్మీదేవినే కాంతిదేవిగా అక్కడికి వచ్చారు. So she gave the golden ornaments to Balramji as a gift. కాంతిదేవి బలరాముడికి ఒక బహుమతిగా బంగారులో చాలా ఆభరణాలు ఇచ్చారు. And also garland of unfaded lotus. ఆ తర్వాత ఫ్రెష్ గా ఉన్న తామర పువ్వుల్లో అయినా తయారైన మాల, పువ్వు మాలని కూడా ఆయనకి బహుమతిగా ఇచ్చారు. And she also gave a pair of garments which is like ocean color, blue color. So we find that Nityananda and Balram always wear the blue color. ఆ తర్వాత సాగరం వర్ణంలో ఉన్న నీల వర్ణంలో ఉన్న రెండు బట్టల్ని బలరాముడికి బహుమతిగా ఇచ్చారు. So now also we see that because Lord Balram with the tip of the plow he dragged Yamuna, so we can find Yamuna now also running in many channels. ఆయన బలరాముడు తన యొక్క హలాయుధంతో పాటు ఆయన గీంచారు కాబట్టి యమున దగ్గర నుంచి ఆయన దగ్గర వరకు గీంచారు కింద భూమిలో. కాబట్టి మనం చూసేటప్పుడు యమున అలా డివైడ్ అయ్యి ప్రవాహం చేస్తున్నారు అనేదాన్ని ఇప్పుడు కూడా మనము ఇప్పటికీ కూడా చూడొచ్చు. So there is also another pastime where Balram he came to the assembly of sages. Everyone got up except Romaharshana. ఇంకొక కాలక్షేపంలో బలరాముడు కొన్ని మునిలు ఋషులు అందరూ ఉన్న ఒక స్థలానికి వచ్చేటప్పటికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా బలరాముడిని మర్యాదించారు, కానీ ఒక్కరు మాత్రం లేదు. ఆయన ఎవరంటే రోమహర్షణ. So he took the that small blade of grass and he touched the head, and that Romaharsha immediately he died. అప్పుడు బలరాముడు ఆవేశపడి ఆయన ఒకే ఒక ఎండు గడ్డిని తీసి ఆ రోమహర్షణ తలపైన పెట్టిన వెంటనే ఆయన చనిపోయాడు. So there is an important lesson that if some great personality comes, we have to stand up and respect, and he's Adi Guru himself. So respecting Guru gives all benefits. All spiritual benefit and other benefits can be derived just by respecting the spiritual master. If we disrespect the spiritual master, then our whole life is ruined. దీంట్లో నుంచి మనం తెలుసుకోవలసిన చాలా ముఖ్యమైన ఒక తత్వం ఏంటంటే బలరాముడు ఎవరంటే ఆయనే ఆది గురు. అటువంటి ఆది గురు వచ్చేటప్పుడు, అటువంటి ఆచార్యాలు వచ్చేటప్పటికి మనము వెంటనే లేసుకొనేసి వాళ్ళకి మర్యాదని అర్పించాలి. మనం కానీ గురువుకి ఆచార్యాలకి మర్యాదని అర్పిస్తే ఆ ద్వారా మనకి చాలా గొప్ప ఫలాలు మనకి వస్తాయి, ఆధ్యాత్మికమైన ఫలాలు కూడా మనకి కలుగుతాయి. కానీ మనము వాళ్ళని అవమర్యాద చేస్తే మన యొక్క జీవితం అంతా కూడా నాశనం అయిపోతుంది అన్నమాట. So let us all pray to Balramji
that, let us all get spiritual strength by practicing this bhakti yoga, that is by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare, and also, hearing Srimad Bhagavatam. Let us get spiritual strength, and we will overcome this onslaught of material existence and get eternal shelter at Krishna's lotus feet. అందుకని మనము ఈ మంగళదాయకమైన ఈ రోజుల్లో మనము బలరాముడి దగ్గర ప్రార్థించుకోవచ్చు. బలరాముడి యొక్క ఆశీర్వాదం ద్వారా మనము ఆ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపం చేస్తూ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని వింటూ మనము ఈ భౌతిక లోకాల్లో ఉన్న ఆ బంధాలు, ఆ ముడిల్ని అన్నిని తెంచేసి మనము ఆధ్యాత్మికంగా పెరగడానికి వాళ్ళ దగ్గర ప్రార్థించుకోవచ్చు. So Krishna came as Chaitanya Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahenya, who is Krishna himself in the mood of Radharani in Kali Yuga. And similarly, Balarama came as Nityananda Prabhu, Balarama Vailo Nitai. So we worship Krishna Balaram, same Krishna Balaram in this Kali Yuga as the Nitai Gauranga, Balarama and Krishna, Nitai Gauranga. చైతన్య మహాప్రభు ఎవరంటే శ్రీకృష్ణ చైతన్య రాధాకృష్ణ నహయన్య, కృష్ణుడే శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క భావంలో అవతరించారు. అలాగే బలరాముడే నిత్యానంద ప్రభువుగా అవతరించారు. మనము కృష్ణ బలరాంని ఆరాధించే అదే రకముగా గౌర్ నితాయ్ అంటే చైతన్య మహాప్రభు మరియు నిత్యానంద ప్రభువుని కూడా మనము ఆరాధిస్తున్నాము. So I will end here because we have another program around 6 o'clock. So I will end here. So you just pray to Narasimhadev. Jai Narasimha, Shri Narasimha, Jai Jai Shri Narasimhadev, Prakladesha, Jai Padma, Mukha Padma, Ugram Veeram Mahavishnu, Jwalantam Sarvatomukam, Narasimham Vishanam Bhadram, Mrityor Mrityum Namamiham. We pray to Narasimhadev also for our protection. So next Sunday we will be having the program again. So tomorrow we will not have the program because we are all celebrating Balaram Purnima. So thank you so much for attending this program. Let us all get the blessings of Balaram and be advanced spiritually. Hare Krishna. Thank you so much. హరే కృష్ణ. వచ్చే వారము ఆదివారానికి మామూలుగా మనకి 5 గంటలకు ఉండేలాగా ఉంటుంది. రేపటికి బలరాం పూర్ణిమ కాబట్టి మనం ఈరోజే క్లాస్ పెట్టుకున్నాము. వచ్చే వారము మనము కలుసుకుంటాము. అందరికీ చాలా ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. Hare Krishna. Thank you so much, everyone.